Good morning students, I welcome you children for the Xii Phy group of online class. Last class we have learned about the magnetic field and their effects. Now today I am going to teach you for the torque acting on the bar magnet of the uniform magnetic field. So, நம்ம electrostaticsல பார்த்திருப்போம் இதே same uniform electric field பத்தி பார்த்திருப்போம் ஓகேவா so it's same related it's depend upon the same electrostatics method okay so electric field க்கு பதிலா நம்ம இந்த கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா magnetic field effect வந்து பார்க்க போறோம் okay so magnetic fieldல வந்து field வந்து எப்படி யூனிஃபார்மா வந்து process ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கறோம் அதோட எஃபெக்ட் வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட் and torqueல flow ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம் so here see this torque means it's a rotating effect okay நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு bar magnet இருக்கு so அந்த bar magnet வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினாக்கா ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலமா நம்ம வந்து அதுக்கு some disturbance கொடுக்கிறோம் disturbance கொடுக்கும்போது ஆல்ரெடி அந்த மேக்னெட்ஸ்ல வந்து some force இருக்கும் magnetic field effect வந்து இருக்கும் so அந்த field effect வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படினாக்கா அதோட ஃபீல்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் some two poles will be there okay north and south pole will be there so அந்த two polesலயே வந்து அந்த ஃபீல்ட வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து அந்த மேக்னெட் பார்க்கு வந்து பார் மேக்னெட்க்கு வந்து அப்ளை பண்றோம் அப்படினும்போது so some disturbance வந்து அதுல வந்து இருக்கும் so அந்த disturbance தான் நம்ம இங்க வந்து டெரிவேஷனா வந்து ஃப்ளோ பண்றோம் so here we taken as a this torque experienced by a bar needle and the magnetic needle in the uniform magnetic field so here we taken as a consider the magnet of length 2L so here we taken length means already we know that the in center of bar magnet okay so center of point வந்து நம்ம O அப்படினு சொல்லி எடுத்துப்போம் so here in the bar magnet ஓட two poles வந்து in center point of the south pole க்கு வந்து நம்ம ஒரு L எடுத்துக்கிறோம் center point of the north pole க்கு இன்னொரு L எடுத்துக்கிறோம் so we taken 2L of pole strength we taken as a it's a strength of the magnet Qm Q means charge so நம்ம electric fieldல வந்து charge அப்படினு சொல்லுவோம் இங்க வந்து Qm வந்து magnetic field of effect க்கு pole strength அப்படினு சொல்றோம் so here kept in the uniform magnetic field B will be taken B is the direction of the bar magnet okay B is a magnetic field it's a symbol of magnetic field and we taken as a direction in the south pole okay so we taken so magnetic field B is a direction as shown in the figure each poles experience the force in magnitudes the QMB but acts as the opposite directions QMB will be taken as a direction of the magnetic field its opposite direction will be x so இந்த magnitudes வந்து எந்த ஃபோர்ஸ்க்கு நமக்கு இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்து அதோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது okay so it's therefore the net force exerted on the magnet is 0 so here நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருப்போம் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை பண்றோம் அப்படினும்போது so நமக்கு வந்து அந்த ஃபீல்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு it's distributed through the areas okay so circumference area full அந்த flow வந்து distribute ஆயிட்டு இருக்கும்போது center charge எவ்வளவு இருக்கும் அப்படினா its flow will be net flow so because it's taken as a 0 so it's exerted on the magnet is 0 so there is a no translatory motion so these two forces considered as a couple so these two forces will be considered as a couple and the midpoint is taken as a O so it's a bar magnet which rotate try to align in the direction of the magnetic field B so B will be the direction of the magnetic field so here we taken நம்ம டைரக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கு அப்படினா சவுத் and நார்த் போல் டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கு சோ இது ரொட்டேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படினா இட்ஸ் ஆப்போசிட் சவுத் போல் டைரக்ஷன்ஸ்ல வந்து இந்த பார் மேக்னெட்டோட ஃப்ளோ நடக்குது சோ இதோட டைரக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த சைடு ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கிறோம் அப்படினும்போது இட்ஸ் a rotating effect okay so here we taken as this name is a torque so torque means we taken as rotating effect of magnetic field so இத நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா ரொட்டேட் பண்றோம் இந்த பார் மேக்னெட்க்கு நம்ம some disturbance external force கொடுக்கும்போது அந்த பார் மேக்னெட் என்ன ஆகுது டிஸ்டர்ப் ஆகுது so டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது ஆல்ரெடி அது ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு சைடுல வந்து அது ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்கு அப்படினும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ்ல வந்து அது ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேவா so அந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும்போது அதோட ஏரியா பிளஸ் அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் அதோட ஏரியாவும் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் so we taken as a torque is equal to F into D F means force and D means displacement and distance okay so we taken this is perpendicular to D so D வந்து perpendicular-ஆ இருக்கிறதுனால இது ரெண்டுத்தையும் இன்டு பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படினா rotating effect ஓட ஃபார்முலா வந்து நமக்கு கிடைக்குது okay its a value will be there so we taken as a torque so here the QMB is a direction B vector நம்ம போட்டுக்கிறோம் so B is a direction QMB minus
QMB vector is equal to 0. ஸோ நம்ம நார்த் போலுக்கு எடுக்கும்போது நார்த் போல் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹரிசான்டல் ஃபீல்டில் வந்து நம்மளுக்கு நார்த் போல் வந்து டைரக்ஷன்ஸ் காட்டுது. ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் as a horizontal, here we taken as a vertical. ஓகே, ஹரிசான்டல் லைனுக்கு ஈக்குவலாக நார்த் போல் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த QMB வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ப்ளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ப்ளஸ் QMB வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஹியர் சவுத் போல் டைரக்ஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்னா இங்கே வெர்டிக்கல் லைன் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்குது. ஸோ டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம மைனஸ் QMB வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ கிராவிடேஷனல் எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னும் போது ஸோ ஈக்குவல் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும். ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே ஈக்குவல் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும்போது நம்ம அதை வந்து ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து மைனஸ் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துப்போம். So minus QMB vector is equal to 0. Here taken as perpendicular. So B is equal to F vector divided by QM will be taken. So here QMB into 2L. 2L means what? The length. 2 length. Okay. So 2L sin theta will be taken. So நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 poles வந்து product vectorல எடுக்கிறோம். ஓகேவா? So here we taken as a product vector means it's a sin theta. Okay. ப்ராடக்ட் வெக்டாருக்கு நம்ம டாட் வெக்டாருக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து cos theta அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருப்போம். ஹியர் வி டேக்கன் as a addition of 2 vectors, multiplication of 2 vectors பார்த்துருப்போம்ல. ஸோ அதில் வந்து ஹியர் வி டேக்கன் as a multiplication product vector of this form. So B into 2L sin theta will be taken. So here this sin theta, the target is equal to A vector into B vector. It's a multiplication form. So we taken AB sin theta because of இந்த 2L B வெக்டாரை வந்து நம்ம ஹோல் இது QM 2L வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஃபைனலாக அப்படின்னா இதை வந்து PM அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம் பிகாஸ் ஆஃப் டைபோல் மொமெண்டம். ஓகே, ஸோ திஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் த டைபோல் மொமெண்டம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா PM வேல்யூ கிடைக்குது. ஸோ வி டேக்கன் திஸ் AB இஸ் அ sin theta பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம இந்த AB இந்த 2 பாயிண்டோட வேல்யூ தான் நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் அ டைரக்ஷன் வெக்டார் ஆஃப் this form. So we taken AB sin theta. So it's a vector form. Target is equal to PM vector into B vector. So sin theta வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணிடுறோம். இந்த 2L QM வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா PM கன்சிடர்ட் ஆகிடுது. So PM into B vector will be taken. So this target is equal to F into D. F means F is the force of the north pole and the force of the south pole. Okay. So force of north pole will be taken as N, force of south pole will be taken as S. So this is into the direction of D, this is another direction of distance. Okay. So north pole into D and F into D. So QM BL will be taken plus Q minus QM. Minus QM means another opposite directions la varadnala minus எடுத்துக்கிறோம். So minus QM BL will be taken. So 2BL QM B vector will be taken. Here we taken as this one is a vector form. நம்ம வெக்டார் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால அது ஆல்ரெடி வெக்டார்லேயும் போட்டுக்கலாம், இல்லை அப்படியே கன்சிடர் பண்ணாமலும் விடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த QMBL வந்து நம்ம வந்து ஹோல் ஃபார்மாக எடுத்துக்கும் போது 2L QM B vector will be taken. So this transfer into the PM B sin theta. So the target is equal to PM vector into B vector because of the rotating effect is equal to the dipole momentum of the magnetic field into the magnetic vector. Okay, so this is the direction is equal to the rotating vector of this target form. It's acting on the bar magnet in uniform magnetic field. நம்மளுக்கு இந்த ஃபீல்டு எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா யூனிஃபார்மாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நார்த் போல்லேருந்து சவுத் போலுக்கு யூனிஃபார்மாக இதுவாகும்போது இதோட ரேண்டமான உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரேண்டமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அது ரேண்டமாக ரெண்டுமே ஒரே டைரெக்ஷன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னாக்கா அது நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை. இதே ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகுது, இன்கேஸ் இது பர்பெண்டிகுலராக தான் இருக்குது, இப்போ நம்மளுக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து 0 வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோயேன். ஸோ அதோட டைரெக்ஷன்ஸ் வந்து பர்பெண்டிகுலராக இருக்குது, அதனால நம்ம 0ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். இதே பேரலாக இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆங்கிள் வச்சு கன்சிடர் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆங்கிள் எடுக்கும்போது இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கா, இந்த யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இதோட பார் மேக்னெட்டோட டைரக்ஷன்ஸ்க்கும் அதோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஃப்ளோ வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஃப்ளோவாக இருக்குது அப்படின்னா லீனியர் மோஷனில் அதை வந்து நம்ம வந்து 0 அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. ஆங்கிள் வில் பி டேக்கன் as 0. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த sin theta அண்ட் cos theta கன்சிடர் பண்ணும்போது
sin theta of the angle 0 means அதுக்கு என்ன வேல்யூ அந்த வேல்யூ வந்து கன்சிடர் பண்ணிப்போம். இதே வந்து நம்ம ஆங்கிள் வந்து பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை வந்து நம்ம 90 டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துப்போம். பிகாஸ் the field will be produced in this direction and the opposite it's perpendicular to the direction of the magnetic field. Okay, ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதை நம்ம 90 டிகிரி இட்ஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும்போது sin 90 will be taken as the value of this equation. Okay, ஸோ அந்த வேல்யூ கன்சிடர் பண்ணி நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை டெரைவ் பண்ணணும். So here we taken as this form will be by using a right hand corkscrew rule. Okay, so இந்த angle வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா right hand corkscrew rule மூலமா நம்ம இந்த angles வந்து consider பண்றோம். We concluded the total torque in point. So we taken as a total torque in this point of the bar magnet. Okay, in center point O, it's considered as into the paper since the magnitude will be taken in this point. So it's a vector notation. Final value of this torque will be taken as a notation of the vector form. Here we taken as a potential energy of the bar magnet, the same uniform magnetic field. Okay, first நம்ம வந்து torque பற்றி பார்த்தோம். இப்போ potential energy வந்து எப்படி produce ஆகுது in the direction of magnetic field ன்னு பார்ப்போம். So here we taken as when the bar magnet, the magnetic dipole of the momentum will be taken as Pm. So the dipole momentum will be taken as Pm, P vector of the M. So it's held the angle theta with the direction of the uniform magnetic field B. B is the direction, it's showing the figure of the magnitude of the torque. Okay, so in this direction the magnitude will be produced in this torque effect. So it's acting on the dipole in form. So in dipole it rotates through the very small angular displacement. So this displacement will be taken as d theta. Okay, displacement நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னா d theta ன்னு எடுத்துக்கிறோம். It's taken as a s also. So it's against the torque B. It's considered the angular velocity of the work done. So some external force will be produced in this form. So finally we taken as the work will be done in this energy. So it's external torque. The torque will be exist for this smaller angle of displacement will be given. So நம்ம already பார்த்திருப்போம் energy will be considered as the work done in this form. Okay, நம்ம ஒரு எனர்ஜி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோர்ஸில். ஸோ நம்ம அந்த எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் எப்படி இருக்கும்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அதை வச்சு தான் அதோட ஃபோர்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அந்த ஒர்க் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரமாக ஃபினிஷ் ஆகுது நம்மளுக்கு அப்படின்றது நம்ம கொடுக்குற எனர்ஜி ஃபார்ம் வச்சு தான் தெரியும். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் as a work done form. So U is equal to mgh. It's a uniform magnetic field effect. Okay, so uniform magnetic field is taken as a magnetic and the gravitation of height. Okay, so mgh will be taken. It's a constant velocity. So நம்மளுக்கு வந்து இந்த பார் மேக்னெட் வந்து அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டைரெக்ஷன்ஸில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் அ டார்கி ஃபார்ம். ஸோ அதை நம்ம வந்து என்ன கொடுக்குறோம்னா சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ அப்ளை பண்ணும்போது இதோட பொட்டென்ஷியல் எவ்வளோ இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ அது வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன்ஸ்னால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் as this is a magnetic field effect and its opposite direction of the lines will be flow in the electron form. Okay, so opposite directions la magnetic field produce ஆகும்போது it's a perpendicular angle we taken as a 90 degree of the straight angle. Okay, so it's taken. So the P is a potential energy is equal to work. So potential energy is this work done will be taken as a dW is equal to torque force. So dW is equal to, it's a integration process will be taken. So integration of the T d theta. D theta will be taken as angular displacement. So we taken as a d theta. So this torque is equal to P sin theta. So here also perpendicular. So the angle will be taken as a in vertical form. So vertical form is known as a sin theta. Okay, so நம்ம vertical formல ஒரு angle வந்து directions வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னும்போது அதை நம்ம taken as sin theta. So Pm B will be taken. Torque is equal to Pm vector into B vector. It's a product form. Okay, so it's a product form will be changed into the dot form. Okay, நம்ம வந்து இந்த torque வந்து product formல சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இது நம்ம வந்து இதே இன்டகிரேஷன் மூலமா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் இனிஷியல் டு த ஃபைனல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ணும்போது எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம், ஒரு ஆங்கிள் இல்லை ஒரு லீனியர் வெலாசிட்டி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி அந்த ஃபைனல் வெலாசிட்டி கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ அதை வச்சு தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஹியர் வி டேக்கன் as a initial velocity taken as theta slash and final velocity will be taken as theta.
So it's an integration of initial and the final. Limitation will be taken. So Pm B sin theta d theta. Finally we taken as this equation. Okay. So integration formula எழுதும்போது நம்ம என்ன பண்ணிப்போம் அப்படினாக்கா limitation apply பண்ணிக்கிறோம். So d theta is the initial and theta will be final. So Pm B it's taken as sin theta d theta. So its sin theta will be it's changed into the நம்ம sin theta என்ன பண்றோம் limitation பண்ணும்போது என்ன ஆயிடும் it's changed into the cos theta form. Okay. So Pm B minus cos theta in theta theta slash. Okay. So it's substituting in included this form. So the PB will be taken, it's a cos theta plus cos theta slash. So finally this minus will be in outside. Okay. So நம்ம வந்து வெளிய எடுத்துக்கிறோம் இந்த மைனஸை வெளிய எடுத்துட்டு PMB will be taken. So cos theta minus cos theta slash. So வந்து நம்ம மைனஸ் வெளிய எடுக்கும்போது இந்த ஃபார்ம் ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இந்த மைனஸை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்க மைனஸ் என்ன ஆகிடுது ப்ளஸ் ஆகிடுது. ஓகே. ஸோ த bar magnet is taken as angle of 90 degree means so minus PMB cos theta. ஃபைனலி நம்ம லிமிட்டேஷன் அப்ளை பண்ணி theta theta slash என்ன ஆகிடுது நம்மளுக்கு ஃபைனலாக இந்த மைனஸில் அப்ளை பண்ணுவோம் minus PMB cos theta will be taken. So it's minus PMB இந்த மேக்னிடியூட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஓகேவா. PMB வந்து எப்படி இருக்குது மேக்னிடியூட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம வந்து வெக்டார் ஃபார்மில் சேஞ்ச் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து cos theta என்ன ஆகிடும் வெக்டார் ஆகிடும். ஸோ வெக்டார் will be taken as a horizontal directions. So minus PM vector dot B vector, it's a dot product of this vector. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ஆங்கிளில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து 0 degree ஆங்கிள், another one 90 degree ஆங்கிள். ஸோ இந்த டைரக்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா so theta is equal to we taken as a 90 degree means in this form. Okay. So in this case we taken as a first case. Okay. 90 degree இருந்தாலும் இல்லை 0 degree இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துக்கிறது என்ன மைனஸில் எடுத்துக்கிறோம் PMB. Okay. So the dipole momentum of the bar magnet will be taken as a 0 degree means it's a minus form, and we taken as a 180 degree of this form we taken as a PMB is equal to value will be theta 180 will be taken as 1. Okay. It's considered as a 1. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஈக்குவல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம 0 டிகிரியில் எடுத்துக்கிறோம். இட்ஸ் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா 90 டிகிரி ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இதே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக வந்து வெர்டிக்கல் பொசிஷனில் வந்து இந்த ரொட்டேஷன் வந்து நடக்குது அப்படின்னும் போது ஸோ வி டேக்கன் as a PMB it's taken as a 1. The value will be taken. So this is the potential energy will be produced in the bar magnet of the uniform electric field. So in this fact the equation 1 is given the differentiate in the potential energy between the angular position. Angular position will be taken as theta slash and the theta. This choose the reference is a 90 degree. The second term in this equation becomes 0. So the potential energy is stored in the bar magnet in the uniform magnetic field given by. So we can interfere from the above two results. The potential energy of the bar magnet is minimum. It's aligned along the external magnetic field. So this maximum means in the bar magnet it's aligned the anti-parallel. Okay. Minimum potential energy அப்படினா its parallel will be given. So இந்த field வந்து எப்படி இருக்கும் parallel இருக்கும். maximum இருக்கு இந்த bar magnet ஓட alignmentனாக்கா anti-parallel will be produced in this external field of the magnet. Okay. So நம்ம வந்து torque and the potential energy ஓட uniform magnetic field வந்து first வந்து நம்மளுக்கு ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்டில் வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். இங்கே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இதோட கண்டினியூஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.